பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. எள்ளும் தண்ணீரும் எங்கே போயின? மனுஷராக பிறந்த எல்லோரும் தங்களுடைய முன்னோர்கள், தெய்வம் இவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இதுவே பித்ருக்கடன், தேவகாரியம் என்பவை. நம்முடைய சக ஜீவர்களுக்கு நம்மாலானதை செய்ய வேண்டும். ஆதித்யம், ஓர் அதிதிக்காவது உணவு படைப்பது, அல்லது திருக்குறளிலே விருந்து என்பது இதுதான். இது மனுஷ யஜ்ஞம். பிரம்ம யஜ்ஞம் என்று இன்னொன்று. பிரம்மம் என்றால் பல அர்த்தம். இந்த இடத்தில் வேதம் என்று அர்த்தம். வேதம் ஓதுவதும் ஓதுவிப்பதுமே பிரம்ம யஜ்ஞம். இது ரிஷிகளின் திருப்திக்காக ஏற்பட்டது. இது எல்லாரும் செய்வதல்ல. எல்லாருக்காகவும் பிராமண ஜாதியினர் மட்டும் செய்ய வேண்டியது. எல்லோரும் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட இன்னொரு கர்மம் பூத யஜ்ஞம். அதாவது மனுஷ ஜீவனாக இல்லாத ஜீவராசிகளுக்கு கூட நம் அன்பை தெரிவித்து உணவூட்டுகிற காரியம். பித்ரு யஜ்ஞம், தேவ யஜ்ஞம், மனுஷ யஜ்ஞம், பூத யஜ்ஞம் இவற்றை எல்லோரும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். வைதிக தர்மப்படி அவரவரும் தங்களுக்கான தொழிலை செய்து ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுவதே அவரவருக்கும் பிரம்ம யஜ்ஞம் என்று சொல்லலாம். வேத நெறியில் சொல்லப்பட்டதையே ஏறக்குறைய திருவள்ளுவரும் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. தென்புலத்தார் என்பது பித்ருக்கள். பித்ருக்களான தாய் தந்தையருக்கும் மூதாதைகளுக்கும் நமது கடமைகளை எல்லோரும் அவசியம் செய்தாக வேண்டும். மாத்ரு தேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ என்று வேதமாதாவும் இங்கே நம் எல்லோருக்கும் வேத சாரத்தையே லகுவாக பிழிந்து கொடுத்த அவ்வை அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்றும் சொல்கிறார்கள். தாய் தந்தையர் ஜீவியவந்தர்களாக இருக்கையில் அவர்களிடம் பணிவுடன் நடந்து கொண்டு அவர்களுக்கு நம்மால் என்ற சௌக்கியமெல்லாம் செய்து தர வேண்டும். தாய் தந்தையர் நமக்காக ஆதியில் செய்துள்ள தியாகங்களுக்கு நாம் பிரதியே செய்ய முடியாது. அவர்களது மனம் கோணாமல் அவர்களை வைத்து காக்க வேண்டும். அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிற்பாடும் அவர்களுக்காக சாஸ்திர பிரகாரம் தர்ப்பணம், ஸ்ராத்தம், திதி இவற்றை அனைவரும் தவறாமல் செய்ய வேண்டும். பெற்றோர் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் அவர்களை வைத்து பராமரிக்க வேண்டும் என்பதை சீர்திருத்தக்காரர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மரணமடைந்த பின் பித்ருகாரியம் செய்வது அவர்களுக்கு பரிகாசமாக இருக்கிறது. எள், தர்ப்பண ஜலம், பிண்டம், அரிசி, வாழைக்காய், சாப்பாடு எல்லாம் இங்கேயே இருக்கின்றன. அல்லது கண் முன்னாலேயே ஒருத்தன் எடுத்து போனான் அல்லது சாப்பிட்டு விட்டான். பித்திரர்கள் எங்கேயோ மறுஜன்மா எடுத்து விட்டார்கள் என்று நீரே சொல்கிறீர். அப்படி இருக்க இங்கே உள்ள வஸ்து அங்கே போய் அவர்களை சேருகிறது என்பது பைத்தியக்காரத்தனம் அல்லவா என்று சீர்திருத்தக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள். அவர் வாய்விட்டு கேட்கிறார். உங்களில் பலருக்கும் மனசுக்குள் இப்படி சந்தேகம் இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன். ஒருவர் பையனை பட்டணத்தில் படிக்க வைத்திருந்தார். அவன் பரீட்சைக்கு பணம் கட்ட வேண்டியிருந்தது. அதுவும் மறுநாள் கட்ட வேண்டியிருந்தது. உடனே அப்பாவுக்கு தந்தி மணி ஆர்டரில் பணம் அனுப்பு என்று எழுதினான்.
அப்பாவுக்கு தந்தியும் மணியார்டரும் தனித்தனியாக தெரியும். பிள்ளையோ தந்தி மணியார்டர் அனுப்பும்படி எழுதியிருந்தார். அப்பா தபால் ஆபீஸுக்கு போனார். ரூபாயை கொடுத்துவிட்டு தந்தி மணியார்டர் பண்ண வேண்டும் என்றார். அவர் தபால் ஆபீஸ் குமாஸ்தா ரூபாயில் ஓட்டை பண்ணி தந்தி கம்பியில் கட்டி அனுப்புவார் என்று எண்ணினார். ஆனால் பணம் வாங்கி கொண்ட குமாஸ்தா ரசீது கொடுத்துவிட்டு, சரி, உம்முடைய பணம் சேர்ந்துவிடும், அனுப்பியாகிவிட்டது என்றார். குமாஸ்தா பணத்தை வாங்கி பெட்டியில் போட்டதையும் ஓட்டை பண்ணி கம்பியில் கோர்க்காமல் இருப்பதையும் பார்த்த அப்பாக்காரர், என் பணம் இங்கேதானே இருக்கிறது, அதில் ஓட்டை ஒன்றும் போட்டு அனுப்பவில்லையே, அது எப்படி போய் சேரும் என்று கேட்டார். அது போய் சேர்ந்துவிடும் என்று மறுபடியும் குமாஸ்தா சொன்னார். கட்டு கடகட என்று தந்தியும் அடித்தார். ஏதோ லொட்டு லொட்டென்று சப்தம் பண்ணுகிறான், சேர்ந்துவிடும் என்று சொல்கிறான், ரூபாய் இங்கே இருக்கிறது, லொட் லொட் என்று கட்டையை இங்கே அடித்தால் அங்கே எப்படி போய் சேரும் என்று அப்பாவுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது. ஆனாலும் பணம் போய் சேர்ந்து விட்டது. தர்ப்படம் முதலியன பண்ணுவதும் அந்த மாதிரியே ஆகும். நாம் எதை கொடுத்தாலும் அதற்கான சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டும். சாஸ்திரம் என்கிற சட்டம் விதித்தபடி நாம் கொடுப்பதை தெரிந்து கொள்கிற பிதுர் தேவதைகள் அது யாருக்கு போய் சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சேர்த்து விடுவார்கள். பித்ருக்கள் மாடாக பிறந்திருந்தால் வைக்கோலாக்கி போட்டு விடுவார்கள். குதிரையாக பிறந்திருந்தால் புல்லாக்கி போடுவார்கள். பிதுர் தேவதைகளுக்கு பரமேஸ்வரன் இப்படி உத்தரவு பண்ணி இதற்கான சக்தியும் தந்திருக்கிறார். ஆகையால் சிரார்த்தத்தன்று கொடுப்பதை பெற்றுக்கொள்ள அப்பா நேரில் வரவேண்டியது இல்லை. தந்திமணி ஆர்டர் செய்தவனுடைய பணமோ வாங்கிக் கொள்ளுகிறவனிடம் நேராக போவதில்லை அல்லவா? மணியார்டர் பெறுகிறவன் வேறு தேசத்தில் இருந்தால் அங்கே நம் ரூபாய் நோட்டு செல்லவே செல்லாது. இங்கே ரூபாயை கட்டினாலும் வெளிதேசத்தில் டாலராகவோ பவுனாகவோ மாற்றித்தரவும் ஏற்பாடு இருக்கிறது. ஆனால் நம் ஊரில் டாலரையோ பவுனையோ கட்ட முடியாது. இங்கே செல்லுபடியாகிற ரூபாயைத்தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அப்படியே சாஸ்திர பிரகாரம் விதிக்கப்பட்ட எள், தண்ணீர், வாழைக்காய் இதுகளை இங்கே தந்தால் பித்ருக்கள் இருக்கும் இடத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்ற உணவாக மாற்றித் தரப்படும். பித்ருக்களிடம் நமக்குள்ள நன்றி மனோபாவமும் சாஸ்திரத்தில் நமக்குள்ள ஸ்ரத்தையுமே முக்கியம். இன்னொருவனுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நான் டோஸ்ட் சாப்பிடுகிறேன் என்று பார்ட்டியில் வெள்ளைக்காரர்களும் வேறொருவன் பேரை சொல்லிக்கொண்டு தாங்களே போஜனம் செய்கிறார்கள். தங்களுடைய மனோபாவத்தின் சக்தியால் இன்னொருவருக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகும் என்று நம்பி அப்படி செய்கிறார்கள். ஸ்ராத்தம் என்பதற்கே ஸ்ரத்தையோடு பண்ணுவது என்பது அர்த்தம். ஸ்ரத்தை நமக்கு முக்கியம். ஒரு காரியம் என்று பண்ண ஆரம்பித்தால் அதற்குரிய சட்டப்படிதான் பண்ண வேண்டும். லெட்டர் எழுதினால் இப்படித்தான் அட்ரஸ் எழுதுவேன், அந்த தபால் பெட்டியில் போடுவானேன், எங்கள் அகத்தில் அதைவிட நல்ல பெட்டி செய்து அதில் போடுவேன் என்று சொல்லலாமா? காரியமில்லாத மனோபாவமாக இருக்கிற வரையில் அன்பு, பக்தி, ஞானம் இவற்றை கட்டுப்பாடின்றி செலுத்தலாம். காரியம் என்று செய்கையில் அதற்காக ஏற்பட்ட விதியை விடவே கூடாது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பேராசை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வியாதி, இதுல பீடிக்கப்பட்டு நான் இன்னைக்கு உண்மையை புரிஞ்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் வெளில வர போறேன். இப்படியே ஒழுண்டே இருக்கிறேம்மா. பெரிய வீரனாக திகழ்பவனி, போர்ல சூரன் எல்லாம் வென்றவனி, தேவர்களை எல்லாம் காப்பாற்றியவனே முருகா, எனக்கு நீ ஒரு நல்ல வழியை சொல்ல மாட்டியா அப்படின்ற அந்த பாடலை கேட்டேன். எல்லாருமே சொல்லும் போது வந்து ஆசை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு பேராசை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சாதாரணமா ஆசையே ஆசை அறிவின்கள் அப்படின்னு சொல்லி திருமுருகன் சொன்னார். இந்த பேராசைங்கிறது நம்மளை ஒரு அழிவான பாதையில கொண்டு சேர்த்துடும் அப்படின்னு. இதுக்கு நிறைய
உபமானங்கள் சித்தாந்தங்கள் நிறைய சொல்றார். ஒரு பக்தனு கூட சுவாமி என்ன பண்ணாராம், ஒரு குடத்தை நிறைய தங்க காசை கையில கொடுத்தாராம். வச்சுக்கோ, இதை வச்சு நீ ஜீவன் முழுக்க நடத்திக்கோ, கஷ்டப்படாத. இவன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் பிரிச்சு பார்த்தா 3/4 குடத்துக்கு தான் காசு இருந்தான். எப்போ சுவாமி கொடுத்திருக்காங்கிற போது அவனுக்கு என்ன தோணிருக்கணும்னா, இது சுவாமி கொடுத்தது அக்ஷயமான நிதியா தான் இருக்கணும், எடுக்க எடுக்க அதுல இருந்து வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு தோணி இருக்கணும். இல்ல இது தீர்ந்து போனா என்னதான், நம்ம தான் சாமிக்கு கூப்பிட்ட உடனே வர கேட்ட உடனே கொடுக்குறாரு, இன்னொரு கூட வாங்கிட்டு வரலாம்னு தோணும். அவனுக்கு அப்படி தோணல. இது இப்படியே வச்சிருக்கிறத விட இதுல இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு அதை ஒப்பிடலாமே சொல்லி என்ன பண்ணா, கையில கிடைச்ச பணத்தெல்லாம் அதுல போட்டுட்டே வந்தான். வீட்டுல இருக்க சாமான்கள்லாம் வித்து அதுல காசாக்கி போட்டான். இன்னும் கொஞ்ச நாள் வச்சு பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சா, திருடவே ஆரம்பிச்சான். இது என்னனால வந்தது, கடைசியில பார்த்தாக்க இவன் திருடுறான் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு வேற ஒருத்தன் இந்த குடத்தையே திருடுன்னு போயிட்டான். அப்பதான் அவனுக்கு ஞானம் வந்தது, ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம். சரி பகவான்கிட்ட போய் கேட்டான், என்ன இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்தேன், கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆச்சா, நான் கொடுக்கும் போதே உனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், இதை நல்லா அனுபவி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். நீ அனுபவிக்கிறதுன்றது என்னன்னா, இதை எடுத்து செலவு பண்ணி நீயும் சாப்பிட்டு மற்றவாளும் கொடுத்து சொல்ற தானம் போகா நாசகா திஸ்ரா, தானம் போகோ நாசஸ்திஸ்ரா கதையோ பவந்தி வித்தஸ்யம். ஒருத்தனுக்கு செல்வம் அதுக்கு 3 விதமா தான் அதுக்கு பிரயோஜனம் சொல்லிருக்கா. தானம் மற்றவாளை கொடுக்கறது, இல்ல போகம் நாம அனுபவிச்சுடுறது, இல்லன்னா அது அழிஞ்சு போயிடுது. இது யார் ஒருத்தர் கொடுக்கறது இல்லையோ தானும் அனுபவிக்கலையோ அந்த சொத்தெல்லாம் இப்பதான் அவிழாப்படும். இவன் தானும் அனுபவிக்கல, மற்றவாளுக்கும் கொடுக்கல, சேர்த்து வைக்கணும்னு பார்த்தா ஒரு நாள் இது யாரோ தூக்கின்னு போயிட்டா. இதை பார்த்து இன்னும் என்ன பண்ணா, ஓஹோ பெருமாளை போய் கேட்டா கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி அவனு அந்த மாதிரி போய் தபஸ் பண்ணான். பண்ண உடனே சுவாமியை அவனுக்கு வந்தார், ஒரு குடத்தை கையில கொடுத்தான். இவன் அதை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போனான். அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்க, வீடு வரைக்கும் போனோம், ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு ராத்திரிக்கு. சரி அது முன்ன பண்ண தெரியாத அவடு இதெல்லாம் வைக்கிறான்னு சொல்லி மேல கட்டிட்டு வர சொன்னா, இது நான் வெளியூருக்கு போயிட்டு வியாபாரம் போயிட்டு வரேன், இது நிறைய துவரம் பருப்பு இருக்கு, இதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோ, நான் சித்த வெளியில போய் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன்னு வெளியில விட்டான். போயிட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் சாவாசம் திரும்பி வரப்போறான். இந்த வீட்டு அம்மா என்ன பண்ணா, உள்ள சமையல் கட்டில போய் எல்லாத்தையும் பார்த்தா திடீர்னு சமைக்கிறதுக்கு தோரம் பருத்தா அன்னைக்கு பார்த்து டப்பால் இல்லை. பார்த்தா இந்த ஒருத்தர் வந்தார வாசல்ல வழிபோக்கர், இவர் இந்த குடத்தை தோரம் பருப்பு தானே இருக்குன்னு சொன்னார். ஒரு கை அளவு தோரம் பருப்பு எடுத்தா என்ன தெரியவா போறது இல்ல அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு, ஐயா உங்க குடத்துல இருந்து ஒரு கைப்பிடி தோரம் பருப்பு நான் எடுத்து விட்டேன், நீங்க சாப்பிட்டுட்டு போங்க, அதுக்கு உண்டான கரையத்தை கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லலாமேன்னு அவளுக்கு மனசுல எண்ணம். அந்த கூட ஒரு குடம் மாதிரி இருக்கு, அதை திறந்து பாக்குற உள்ள முழுக்க தங்கம் தோரம் பருப்பு மாதிரி தங்கம் அது ஃபுல்லா இருக்கு. அதனால எடுத்து பார்த்தா என்ன அது தங்கமா இருக்கேன்னு கொஞ்சம் கடையில போய் விசாரிச்சு பார்த்தா தங்கம் எல்லாத்தையும் அவரே எடுத்து விட்டான். எடுத்துன்னு என்ன பண்ணா, அது நிறைய கடையில தோரம் பருப்பு வாங்கி ரொப்பி திருப்பி பண்ண கூட மூடி வச்சுட்டான். இவன் வெளியில போனவன் திரும்பி பார்த்தா இங்க எங்க குடம்னா கொடுத்துட்டான். இந்த இடத்துல வீட்டுக்கு போனான். வீட்டுக்கு போய் தமிழ் பார்த்தா ஒண்ணு இல்லை, ஒரே தோரம். திருப்பி வாங்கிட்டே ஓடி வந்தான். இன்னும் அவங்ககிட்ட குடத்தை கொடுத்தேனே ஏமாத்து, ஒண்ணுமே பண்ணலையே, என்ன சொல்லிட்டு போனேன், தோரம் பருப்பு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன், தோரம் பருப்பு இருந்துதா இல்லையா அப்படின்னு. நியாயாதிபதிட்ட போனா கூட செல்லலையா. இப்ப இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இவனு ஏதோ ஒரு விதத்துல கொண்டு வந்தானே தவிர இப்படி ஏன் பொய் சொல்லணும். இந்த மாதிரி சுவாமி எனக்கு கொடுத்தாரு, வண்ணம் முழுக்க வேணாலும் கொஞ்சம் எடுத்துங்க, மிச்சத்தை நான் எடுத்துன்னு போய் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லலாம். இல்ல இந்த பத்திரமா வச்சுங்கோ நான் வாங்கிக்கிறேன். தோரம் பருப்புன்னு சொன்னதுனால இவனே மாட்டிக்கிறான். இது எப்பவுமே என்ன ஆறுன்னு சொன்னாக்க, நம்ம ரொம்ப சாமர்த்தியமா ஒரு ஏமாத்தான் நினைச்சுக்கோ, அங்கே ஆசை எல்லாம் தானே அனுபவிக்கணும் பேராசை வந்தோன்னா என்ன ஆயிடுது, எப்படியோ இது யாருக்கும் போக கூடாது, நமக்கு மொத்தம் தான் இருக்கணும். ரொம்ப பேர் ரகசியத்தை வெளியில சொல்ல மாட்டா அப்படிங்க, தனக்கு மொத்தம் தான் இருக்கணும், அடுத்த வாழை தெரியப்படாது. சில கோவில்ல போய் வேண்டினா காரியம் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை சில பேர் என்ன யான் பெற்று இன்பம் வையம் பெற சொல்ல, அந்த கோயில்ல போய் வேண்டினா எல்லாம் நடந்துருச்சு, நீங்களும் பண்ணுங்க. இந்த மகான்கிட்ட போனா ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணா இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க, ஸ்லோகத்துக்கு சில பேர் நமக்கு மொத்தம் தான் அடுத்த வாழை கிடைக்கூடாது நினைக்கிற நிறைய பேர் இருப்பான். அப்பேற்பட்ட உலகத்தை மனசுல வச்சுதான் என்ன பண்ணார், பேராசையனும் பிணியில் பிணிப்பட்டு எதுவே வியாதி, அந்த வியாதியை நாம் அப்படி எடுத்துட்டு அந்த வியாதியில கட்டப்படும்படியான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு விட்டுறதுன்னா, இது என்ன நான் எப்ப வெளில வருவேன் அப்படிங்கிறது. இது வெளில வரவே முடியாது. ஆச்சாரர்கள சொல்லும்போது அங்கம் கலிதம் பலித்தம் முண்டம் தசன விஹீனம் ஜாதம் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிரகீத்வா தண்டம் கதாபின முஞ்சதி ஆசா. இந்த ஆசைங்கிறது இருக்கு பார்த்தா, அந்த பேராசை நம்ம விட்டு போறதே இல்லை. என்ன அங்கம் கலித்தம்னா இந்த உடம்பு அப்படியே தளர்ந்து போயிடுத்து, இனிமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ரீசெண்டா ஒருத்தர் போய் பார்க்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம். அவர் சாதாரண அந்த காலத்துல சிங்கம் மாதிரி இருப்பார். அவரை கண்டாலே எல்லாருக்கும் டெரர்னா அப்படி ஒரு டெரர், அப்படி பயப்பட அவரை கண்டா.
அவர் ஒரு கேள்வி கிட்டா பதில் சொல்ல முடியாது. அவர் சிங்கம்னா எல்லாரும் சொல்லுவா. ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் இருக்கும்போது எனக்கு 80 வயசு ஆறுதவருக்கு, ஆனா இருக்கும்போது எதை பத்தியும் கவலைப்பட்டதே கிடையாது. நிரீஸ்வரவாதம்னு சொல்ல மாட்டார், ஆனா கூட அந்த ஈஸ்வர நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது. நல்ல ஒரு பெரிய தீட்சர் ஃபேமிலியில தான் வந்தவர். ஆனா ஆச்சாரமோ அனுஷ்டானமோ பூஜையோ புனஸ்காரமோ எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் நான் சாதிச்சேன், நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணக்கூடியவர். திடீர்னு ஒரு மாசம் முன்னாடி என்னவோ உடம்பு சரியாகல, வயிற்று வலின்னா ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்து பயாப்சி அதுதான் பண்ணா. pancreas has been affected by cancer. அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே மனுஷன் சப்த நாடி ஒடுங்கி போய், சரி இனிமே போய் எதையாவது படிக்கலாம்னு போச்சு. என்னத்தை படிக்கிறது, என்ன படிச்சாலும் ஞாபகத்து இல்ல, எதிர்க்கிற மனுஷால புரியல. அமெரிக்கால இருந்து பொண்ணு வந்திருக்கா, பாக்குறதுக்கு யாருமே தெரியலையா, யாரோ நினைச்சு ஏதோ பேசுறாராம், ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத சொல்ற அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஏதோ சின்ன வயசுல உள்ளதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது, அதெல்லாம் சொல்ற, இப்ப நடந்ததெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிற. ஒரு கையெழுத்து போறதுக்கு அவரோட கையெழுத்து அவருக்கு போட வரலங்கிற ஆச்சு. திருப்பி போய் ஒரு வாரம் இப்ப ரீசெண்டா போய் அவருக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி வந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இதுவாச்சு. டாக்டர் சொல்ற இனிமே எந்த பிரயோஜனம் இல்ல, நீங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். அந்த டாக்டரை சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார், தினம் காத்தால மத்தியானம் சாயங்காலம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை போடுங்க, அதையாவது அவர் கேட்கட்டும். அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கேட்ட புண்ணியத்தையாவது திடீர்னு எழுந்து உட்கார்ந்தாலும் உட்கார்ந்துடலாம். ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு வில் பவர்ல ரொம்ப அவருக்கு அந்த தைரியம் உடையவர், அந்த பவர் எப்பவுமே உண்டு. அந்த வில் பவர் எழுந்து உட்கார்ந்தாலும் உட்கார்ந்துடலாம். நாங்க அது ஒண்ணு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா மிரக்கல்ஸ் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம். அந்த பகவானா பார்த்து ஏதாவது பண்ணலாம், இல்லைன்னாலும் சரி எனி டைம் எனி மோமெண்ட் அப்படிங்கிற நிலையில வச்சிருந்தாலும் அந்த கடைசி காலத்துல நல்லதையா கேட்டு போட்டுமே. ஆனா அப்ப கூட பாருங்க அவருக்கு ஆசை போறதே இல்லை. இன்னி வரைக்கும் அவர் தன்னை பத்தி எந்த சமாச்சாரங்களும் யார்கிட்டயுமே சொல்லல, எங்க எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா தனக்கு மாத்திரமே அதுதான் சொல்றாருங்க போது அங்கம் கலித்தம், உடம்பு முழுக்க அப்படியே படுத்து 1/3 ஆயிடுத்து உடம்பு அவருக்கு. முகமெல்லாம் சுண்டி படுத்து, வாய் தகுந்தபடியா மூடல, பல்லெல்லாம் விழுந்துடுத்து, அலித்தம் முண்டம் தலை முடியெல்லாம் நரைச்சுக்கு மொட்டை அப்படியே கொட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தது. கேன்சருக்கு மாத்திரம் வைத்தியம் பண்ண அண்ணாலும் முதல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோன்னே பாதி தலை கொட்டி போடும். அது ஆம்பளையா இருந்தாலும் பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி இப்படி ஆயிடுத்து. தசன திஹீனம், பல்லெல்லாம் விழுந்துடுத்து. ஜாத்தம் துண்டம், சில பல்லு உடஞ்சி வேற இருக்கிற 4 உடஞ்சி படுத்து ஒண்ணுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத. விருத்தோயாத்தி கிரகித்வா தண்டம், குச்சி பிரச்சனை வயசான தந்து போறா, இவரா அதுவும் முடியாது, கம்ப்ளீட்டா பெட் ரிடன் ஆயாச்சு. இந்த மாதிரி கதாபி ந முன்சதி ஆசா, அப்ப கூட இந்த ஆசைங்கிறது விட்டு போக மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப அழகான பாருங்க. அதுக்காக இன்னொரு ஆசை, பணத்தை பத்தி நினைச்சே பார்க்காத, இதை வேண்டவே வேண்டாம். பெரிய மகான்கள் சித்தர்களாக ஆட்கொல்லின்னு சொல்லுவாங்க. பணம்ங்கிறது ஆட்கொல்லிங்க. எத்தனை பேருக்கு சண்டை வந்து வருது, பணம்ங்கிறதே வேண்டாம். ஒரு அண்ணன் தம்பிகள் ரொம்ப ஒத்துமையா இருந்ததா, அவ பாகப்பிரிவினை எதுவுமே பண்ணிக்கல, வாசல் ஒரு புளிய மரம் ரொம்ப காட்சி தொங்குமா, அது அப்படி அது ரொம்ப டேஸ்டியாவே இருக்குமா. அந்த புளியங்காய வாங்கறதுக்கு ஊர்ல எல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்களாம். திடீர்னு ஒண்ணு அப்பா எல்லாம் காலமாயிட்டா சொத்துன்னு வரும்போது 2 பேருக்கு ஆளுக்கு பிரிச்சுக்கணும்னு ஆயிடுச்சு. இது என்ன விதிவசாத்து அந்த புளிய மரம் 2 பேருக்கு நட்ட நிலப்பு இருக்கு. வீலி போட்டா இங்கேயும் வரல அங்கேயும் வரலன்னு இருக்கு, எடுக்கவும் மனசுல போயிட்டு இருக்கு. சரி, இந்த புளிய மரத்துக்காயெல்லாம் யார் எடுத்துக்கிறது? பெரியவன் எனக்கு தான் வேணுங்கிறான், சின்னவன் எனக்கு தான் வேணுங்கிறான். இது அழகா என்ன பண்ணா, அந்த வியாபாரிக்கு கொடுத்து வரத ஆளுக்கு பாதி எடுத்துக்கலாம எடுத்துக்கல. இது என்னன்னா பெரிய சண்டையா போயிட்டான். இந்த நியூஸ் பெரியவாள் மகாபெரிவாள் போன உடனே, ஐயோ அவனுடைய குழந்தைல அப்படி சண்டை போட்டுக்கிறா, 2 பேரும் வர சொல்லுவாராம். வர சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, நான் நல்ல ஒரு முடிவா சொன்னா கேட்டுப்படா 2 பேரும், நான் கேட்டுக்கிறேன். பெரியவா என்ன சொல்றான், இதை ஒரு குத்தகைக்காரனுக்கு கொடுத்துடும். அவன் என்ன கொடுக்குறானோ அதை காமாட்சி சேர்த்துக்கணும். அந்த மரம் இருக்கிற பரியந்தம், அந்த குத்தகைக்காரன் இருக்கிற பரியந்தம் நீ என்ன பண்ற, இது அந்த குத்தகைக்காரனுக்கு கொடுத்து அதை வர பணத்தை காமாட்சி கொடுத்துரும். இதுல 2 பேருக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி பெரியவாளே சொல்லிவிட்டாங்க. இப்படி ஒரு பொருளா வந்தாலும் சரி, பணமா வந்தாலும் சரி, அது பல கஷ்டங்கள் வருதுங்கிறதா சொல்லும் போது அர்த்தம் அனர்த்தம் ஆச்சாரியர். அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம். எப்பவுமே மனசுல என்ன நினைக்கணும்னா, பணம் நிலையில்லை, இது நமக்கு சாஸ்வதமா இருக்க போறது இல்லை நினைனார். நாஸ்தி தத சுக லேச சத்தியம், கொஞ்சம் கூட துணிவுண்ட அளவு கூட இல்ல உண்மையா இல்ல எதுவும் இல்லையா, இந்த பணத்துல உண்மையே இல்லைங்கிற, அழிஞ்சு போடப்படுறது நிலையே இல்லை அப்படிங்கிறார். புத்திராதபி தனபாஜாம் கீதிஹி சர்வத்ரைஷா விஹீதா ரீதிஹி. இதுதான் உலகத்துல எங்க பார்த்தாலும் ஒரு முறையா இருக்கான். இப்படிதான் நடக்கிறது, நாட்டு நடக்க இப்படிதான். எதுன்னு புத்திராதபி தனபாஜாம் கீதிஹின்னு, பிள்ளைகிட்ட கூட பயப்படலாம். பணம் இருக்கிறவாளுக்கு பிள்ளைகிட்ட கூட பயமா.
நம்ம உள்ள வச்சிருக்கோமே, அவங்க நாளும் அடிச்சு பணத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டா என்ன பண்ணுது, நம்ம ஏமாத்திட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டா என்ன பண்ணுது, நம்ம திடீர்னு படுத்து விட்டோம்னா அவங்க கள்ள கையெழுத்து வாங்கிட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டா என்ன பண்ணுது, போர்ஸ் பண்ணி. அதாவது பணத்துக்கு கொடுக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது மற்றவர்களுக்கு கூட கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு நிலவ போயிட்டு இருக்குன்னா அதுதான் சொன்ன அர்த்தம் அனர்த்தம்னு. அனர்த்தம்னு வெறுமை சொல்ல, அனர்த்தம் பாவய நித்தியம். இப்படி நீ நினைச்சுக்கோ, இது ஒரு தாரக மந்திரமா மனசுல வச்சுக்கோன்னு ஆச்சாரியா சொல்லிட்டு போதுதான் தெர ஆசை என்னும் பெணிகள் பிடிப்பட்டு அப்படிங்கிற. இது திருப்பதியில கூட சொல்றார், ஆசை கூர் பக்தனின் மனோ பத்மமான பூ வைத்து நடுவே அன்பான நூலிட்டு நாவிலே சித்திரமாகவே கட்டி ஒரு ஞான வாசம் வீசி பிரகாசியாய் நிற்க மாசிலோ புத்தி அழி பாட மாத்திருக்கா புஷ்பமாலை கோல பிரவாள பாதத்தில் அணிவேனோ. திருக்குறள் இதெல்லாம் கடப்பட கடப்படன்னு இருக்கும். ரொம்ப அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, இந்த ஆசை கடல்ல நான் மாட்டிட்டு திண்டாடி தெரியல நின்று இருக்கேனே, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் என்னைக்கு ஒரு அன்புங்கிற ஒரு நூல் எடுத்து அத ஒரு என்னோட மனதுக்கு வரக்கூடிய நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னை பத்தி பாடக்கூடிய நாமாவளிய துதியெல்லாம் ஒரு பூவா எடுத்து கட்டி அவருடைய அந்த வாசனை பக்திங்கிற வாசனையை சேர்த்து உன்னுடைய பாதத்துல என்னைக்கு சூட்டி நான் மகிழ போறேன், இது ஒரு மாசிலாத மாலை என்னைக்கு நான் உனக்கு தர போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே வந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க, ஆமா இதுல எப்படி பண்றதுன்றது இது எல்லாருமே பாடுறா மாத்திருக்கா. இது மானசீக பூஜைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி தமிழ்ல ஒருத்தர் மானசீக பூஜைன்னு பண்றா. அதுல எப்படி சுவாமிக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட எப்படி அம்பாரா நம்ம ஆசிரிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப அழகா அதை சொல்றாரு. பட் இதுல பண்றேன் அப்படிங்கிறா, ஆனா பார்க்கும்போது அதுல ஒண்ணுமே இருக்கிறது இல்ல, எதுவுமே இல்ல, இல்லைன்னா கூட இருக்கிறதாக பாவிச்சு அதை சுவாமிக்கு கொடுக்கறதாக அப்படி சொல்லியிருக்கா. அதனால்தான் என்ன சுவாமி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க, எல்லாமே அவன் கொடுத்தது அப்படின்னு நினைச்சோம். அப்ப அவன் கொடுத்ததுன்னு நினைச்சுட்டா எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம்னு ஆயிடுறது இல்லையா. இப்ப அவனுக்கு சொந்தம்னு இருக்கும்போது நமக்கு இந்த பேராசை இருக்காது, நம்ம ஒரு அனுபவ பாத்தியதான் நமக்கு இருக்கு. அந்த போக்கியம் தான் நமக்கு, மிச்சம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம சொந்தக்காரன் இல்லை, எஜமானன் இல்லைங்கிற எண்ணம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னாக்க அப்ப நமக்கு இந்த பேராசை வராது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி மால்யவந்தம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மால்யவந்தம் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சீதையை தேடிண்டு வரத்தே சாதுர்மாசியம் வந்தது, மழைக்காலெல்லாம் வந்தது. அப்போது தங்கியிருந்தா ஒரு இடத்துல, ஒரு குகையில் தங்கியிருந்தா அப்படின்லாம் நம்ம ராமாயணத்தில் படிக்கிறோம். அது எந்த இடம் அப்படின்னா இந்த மால்யவந்தத்தில் ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகையில் தான் ராமர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா ஒரு இடத்தையும் விட மாட்டா, அதுவும் புராண பிரசித்தமானது. இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலாம் பாதம் பட்டது, வாசம் பண்ணின இடம், தெய்வ சாநித்தியம் உள்ள இடம் அப்படின்னா ரொம்ப எவ்வளவு கஷ்டமோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு தான் வருவா பெரியவா. நம்ம முன்னாலேயே பார்த்தோம், ஒரு ஆனகுந்திக்கு பக்கத்தில் ஒரு குகைக்குள்ள பெரியவா தவந்துன்னு போய் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தா என்ன, அங்கே ராமர் பூஜை பண்ணின ரங்கநாத சுவாமி இருந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ரங்கநாத சுவாமி வெளியில் வந்துட்டார். வெளியில் ஒரு பக்கத்தில் கீழே கோவில் கட்டி தான் வச்சிருக்கா. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு யாரோ சொன்னா அப்படிங்கிறதுனாலே அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம். அவ்வளோ சிரமப்பட்டுனாலும் போய் தரிசனம் பண்ணுறது அப்படின்னு பெரியவா வச்சுருந்தா. வேற ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு அப்படி ஒரு ஸ்ரத்த வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த யாத்திரையில் பெரியவாளோட அவதார காலத்தில் எத்தனையோ இடத்துல இருந்திருக்கா. பல பேர் வீட்டில் போய் இருந்திருக்கா, தங்கியிருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கா, சாதுர்மாசிய விரதம் இருந்திருக்கா. இப்படி பல இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள். அதில் அதெல்லாம் இன்னைக்கு எந்த கண்டிஷனில் இருக்கோ தெரியாது. சில பேர்லாம் ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கா. பெரியவா இருந்த இடம், பெரியவா பாதம் பட்ட இடம், பெரியவா பூஜை பண்ணின இடம் அப்படி எல்லாம் சொல்கிறதுனாலேயே அதுக்கு ஒரு மகிமை இருக்குது
அது ஒரு பெரிய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படியெல்லாம் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு இந்த பிரஜையெல்லாம் இந்த எண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சல்னே சொல்லணும். இதே வெள்ளைக்காராளாக இருந்தாக்கு ரொம்ப ஜாகிரதையாக இது மாதிரி முக்கியமான ஒரு அவதார புருஷால் ஒரு முக்கியமான மனுஷாலோட விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப பாதுகாத்து இருப்பா. நமக்கு அதெல்லாம் ஸ்ரத்த போராது. இருந்தா கூட அதுலேயும் ஒரு சில பாக்கியசாலிகள்லாம் பாதுகாத்து வச்சுன்னு வரா. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ ராமர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணின குகை அப்படின்னு சொல்றானா அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணும், அங்கே போய் சித்தத்தானே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறா. சபரி இந்த இடத்துல தான் இருந்தா, சபரி குகை அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் வாசம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. இப்படி இல்லாமல் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா ஒரு மகான்கள்லாம் இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் அதோட முக்கியத்துவத்தை பாதுகாத்து அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணணும், அங்கே போய் நாம் இருக்கணும், அதை அங்கே என்னென்னலாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாதுகாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அதே மாதிரி நாமளும் பெரியவா இருந்த இடத்தெல்லாம் பெரியவாளோட விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளோட உபயோகப்படுத்தின சாமான்லாம் எவ்வளவு ஜாகிரதையாக வச்சுக்கணும், பூஜையாக வச்சுக்கணும். பிற்கால சந்ததிகளுக்கெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ், இப்படி ஒரு அவதாரம் இருந்திருக்கு, ஒரு அவதார புருஷர் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் 5000 வருஷம் 10,000 வருஷம் போக 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 இதுக்கு காலமாக இதெல்லாம் ஒரு கதையாக போயிடும், ஒரு பொய் மாதிரி போயிடும். அப்படி இல்லாத இதெல்லாம் உண்மைங்கிறதுக்கு இது மாதிரி இந்த சாட்சிகள்லாம் தான் பிற்காலத்தில் இதோட உண்மையை நிரூபணம் பண்ணும். அதனால அதில் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த மால்யவந்தத்தில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி யோக ராமராகவே இருக்கார். ராமர் யோகீஸ்வர யோக ராமராக இருக்கிறது மால்யவந்தத்தில் இருக்கு. அதில் ராமர் ஸ்நானத்துக்கு பானத்துக்கெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக பானத்தினால மலையிலேயே பாறையில் பானத்தை போட்டு ராம தீர்த்தம் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் இப்படி இல்லாமல் இருக்குது அந்த மால்யவந்தத்தில் இருந்தால். அங்கேருந்து பெரியவா திருப்பி ஹம்பிக்கு வந்தா. ஹம்பியிலேருந்து இந்த ஹம்பியை சுற்றி தான் இந்த இடம்லாம். ஹம்பிக்கு பல முறை திருப்பி வந்திருக்கா பெரியவா. கட்ராம்பூர் அப்படிங்கிற இடம். அந்த கட்ராம்பூரில் தான் முன்னமே சொன்னோம் பழனிப்ப செட்டியார் அப்படிங்கிறவர் முருகன் கோவில் கட்டிக்கு அப்படின்னு ஸ்கந்த சஷ்டி வந்தது. இந்த கந்த சஷ்டிக்காக பெரியவா வரணும். ஏன்னா அங்கே முருகன் கோவில் இருக்கிறதுனால அங்கே விசேஷமாக லட்சதீபம் முதலான உற்சவங்கள்லாம் நடக்கும். பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணணும், பெரியவா வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட இந்த கந்த சஷ்டி உற்சவத்துக்காக கட்டுராம் போய் அங்கே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கமலாபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. இந்த கமலாபுரத்தில் இருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிறதே தான் இளையாத்தங்குடி ஆராதனை ஆச்சு. இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு அவளோட ஆராதனை ஆச்சு. அந்த ஆராதனை பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு மலக்குடி கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அந்தந்த இடத்துல ஆராதனை நடக்கும். பெரியவா எங்கே இருக்காளோ அவளுக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுப்பா. அப்படி பெரியவாளுக்கு பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னார், அப்போ புது பெரியவாளுக்கு ஏதோ சரீரத்தில் ஒரு உபாதை கட்டி அது ரொம்ப அவளுக்கு சிரமப்படுத்துறது. அவள் புது பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னால் ஸ்வஸ்தமாகணும் குணமாகணும் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னான்னு உடனே மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னேன். பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட பிரசாதம் வந்திருக்கே பரமேஷ்டி குருவோட பிரசாதம் ஆராதனை பிரசாதம், இந்த ஆராதனை பிரசாதத்தை தான் ஸ்வீகரிச்சுண்டு அதையே திருப்பி கொடுத்தனுச்சு மலக்குடி கிருஷ்ணன்ட்டு. இதையே கொண்டு அவருக்கு பிரசாதமாக கொடு, இந்த குரு பிரசாதமே எல்லாம் அவருக்கு பரம மங்களத்தை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த கமலாபுரத்துலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹாஸ்பிட்டலில் முன்னாலேயே வந்திருக்கா. இந்த இடத்தெல்லாம் திருப்பி சுற்றி வந்திருக்கா. ரொம்ப ஒரே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பெரியவா எதுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே போயிட்டு வருது, வேற ஊருக்கு போகிறது, திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருது, இப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு என்னமோ தெரியல. அந்த இடங்கள்லாம் விட்டு வரத்துக்கே மனசு வரலையோ என்னமோ பெரியவாளுக்கு தெரியல. திருப்பி அந்த இடத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் அப்படின்னு அங்கே தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து துங்கபத்ரா டேம், அங்கே துங்கபத்ரா டேம் இருக்குது. அந்த துங்கபத்ரா டேமில் ஒரு காளி கோவில் இருக்குது, அந்த காளி கோவிலில் தங்கியிருந்தா. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பக்கத்துலேயே ஒரு ஹனுமார் கோவில், அங்கே காளி கோவிலில் தங்குறது, ஹனுமார் கோவிலில் தங்குறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்தே பெரியவா கம்பளிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கம்பளியில் தான் ஒரு சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவிலில் இருக்கிறதே அங்கே ஒன்று சொன்னால் ஒரு விஷயம் சொன்னால், கம்பளி நாயனார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு. அவள் இந்த 63 நாயன்மார் மாதிரி ஒருத்தர் போல இருக்கு, கம்பளி நாயனார்னு பேர் அப்படின்லாம் சொல்ல, அப்படியா அந்த சரித்திரம் வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ல, உடனே அந்த ஒரு ஆளை விட்டு அது கன்னடத்தில் இருந்து இந்த கம்பளி நாயனாரோட சரித்திரத்தெல்லாம் படிக்க சொன்னா. அதெல்லாம் படித்து பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணி இந்த கோவிலில் தங்கியிருந்தா. பார்த்தா என்னமோ கட்டுக்கடங்காத கூட்டம், எக்கச்சக்கமான கூட்டம். ராத்திரி 10 மணி ஆச்சு, ஜனங்கள் பாட்டுக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கு, பண்ணிகிட்டே இருக்கு.
பெரியவா என்ன பண்ணினா ஒரு வழியா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வழியா தரிசனத்தை க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்பல ஆகி பெரியவா 10 மணிக்கு மேலே இனிமேல் கார்த்தால எல்லாரையும் பார்த்துக்கலாம், எல்லாரும் கார்த்தால பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு கிளம்பி உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. எல்லாரும் அலுப்பில் படுத்துண்டாச்சு. இப்படி லேட்டாக தான் படுத்துட்டுருக்கு. விடிகாலத்தில் 3 மணிக்கு ஏந்துனுட்டா பெரியவா. ஏந்துண்டு எல்லாரையும் கலப்பணும் அப்படின்னா இந்த ஏகாம்பரம் இருக்கார், ஏகாம்பரத்தை ஏந்துனுட்டார். பெரியவா ஏந்துனாலேன்னு வெளியில் வந்து பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்குது. என்னென்னா ஏற்கனவே ராத்திரியே பல பேர் வந்து தரிசனம், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இப்போ தரிசனம் பண்ணினத்தோடு இல்லை, இந்த விஷயம் பரவி 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 அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் மாட்டு வண்டியை கட்டிண்டு சாரி சாரியாக வந்திருக்கு. வந்தால் ராத்திரி லேட்டாக இருக்கு அவள் வரத்துக்கு. எல்லாரும் என்ன பண்ணால் வண்டியெல்லாம் அவுத்து போட்டுட்டு இந்த கோவிலை சுற்றி ஒரே ஜன கூட்டமாக இருக்குது, சமுத்திரமாக படுத்துன்னு இருக்கு எல்லாம். பெரியவா இப்போ எழுந்திருக்கு பிறகு அர்த்தாலே எழுந்துன்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிரமிப்பாக படுத்து, இனிமேல் இன்னைக்கு இது இத்தனை கூட்டத்துக்கும் எப்படி தரிசனம் கொடுத்துட்டு எப்படி போகிறது அப்படின்னு என்ன பண்ணின்னு தெரியல. பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்கிறா, நாம் இப்போயே கிளம்பிடுவோம், இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி ஏந்து நுடுத்துனாக்க என்னை பார்த்துட்டாக்க திருப்பி போக விடாது, இனிமேல் இவாளுக்காக இன்னும் 1 நாள் 2 நாள் இருக்க முடியுமா ஆகிடும். அப்புறம் இவா போய் இனிமேல் ஊரில் சொல்லி இன்னும் வேறு எந்த ஜனங்கள்லாம் வருமோ தெரியாது. அதனால் இந்த ஜனங்கள்டேருந்து தப்பிச்சுன்னு போயிட்டா தேவையில்லை. அதனால் இவ தூங்கி ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம யாத்திரையை கிளம்பிடணும், சத்தப்படாத அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு. இது எப்படி இருந்தது? ராமாயணம் படித்தவாளுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ராமர் என்ன பண்ணார், அயோத்தியிலேருந்து வனவாசத்துக்கு போகிறார். வனவாசத்துக்கு போகிறதே அயோத்தி ஜனங்கள் முழுக்களும் கூடவே வருது, அழுதுண்டே வருது. ராமர் பெரிய மனசு இல்லாத அப்படி இருக்கிறதே அங்கே நதிக்கரையில் போய் இவர் ராத்திரி தங்கினர். ராத்திரி தங்கிறதே எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கிறதே ராமர் என்ன பண்ணார், இவாளெல்லாம் ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம போயிடணும். அப்போ போகிறதே என்ன பண்ணுறார், தேர் எந்த பக்கம் போகிறாப்புல ஒரு ஜாடையை காமிச்சிட்டு சுமந்திரர்கிட்ட சொல்கிறார், நீ தேரை கொஞ்சம் தூரம் அப்படி இந்த பக்கமாக ஓட்டின்னு போ, இந்த தேரோட சக்கரத்தோட அச்சு இருக்கும், ஜனங்கள்லாம் அந்த பக்கம்தான் போயிருப்பேன்னு நினச்சிட்டுப்பா, ஆனால் உடனே தேரை திருப்பின்னு நம்ம இந்த பக்கமாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டுலாம் அந்த ஜனங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அவருக்கு வழி. இந்த ஜனங்களானா விடமாட்டேங்கிறது, இல்லையா ஒன்றா நீ நாட்டுக்கு வா, இல்லையா நாங்கள்லாம் காட்டுக்கு வரோங்கிறது, ரெண்டும் நடக்கிற காரியம் இல்லை. இவரும் நாட்டுக்கு போய் உட்கார முடியாது, அப்பாட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டார். அவள் இல்லாமல் இனிமேல் இவரோட வந்து காட்டில் இருக்கான்னா அவரும் இப்படி எப்படி இவருக்கு வனவாசமாவா இருக்கும். அது முதல்லையே சொன்னமே, இந்த கெட்ராம்பூரில் ஏன் வந்தவாள்லாம் பெரியவா வரட்டினா அப்படின்னா, இவர் எங்கேயோ ஏகாந்தமாக போகலாம்னா எல்லாரும் சுற்றி சுற்றி வந்தாங்கன்னா இவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கே எல்லாருக்கும் சரியாக பொழுது சரியாக இருக்கும். அதுபோல் இவர் காட்டில் போனாலும் இந்த ஜனங்கள்லாம் கூட இருந்தால் அப்புறம் அங்கேயும் ராஜ்யபாரம் பண்ணணும், இவாளை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அவருக்கு வேலையாக இருக்கும். அதனால் இவாள்கிட்டேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு வழி என்னன்னு, ஏன்னா அன்பு மிகுதி, இந்த அன்பு மிகுதியில் இருக்கிறதே வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை. அவருக்கு வேறு வழி தெரியாத என்னமோ இந்த பக்கம் போகிறாப்புல போக்கு காமிச்சிட்டும் அவளை இது பார்த்தா ஏதோ ஏமாற்றிட்டு போனாப்புல இருக்கும். ஆனால் வேறு வழி கிடையாது அந்த சந்தர்ப்பத்தில். அப்படி ராமாயணத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த காம்பளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளும் இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒரு 7 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாச்சு. அங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஊருக்கு போகிறா. அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, இந்த ஏகாம்பரத்தை சொல்லிட்டே வரா, அந்த ஜனங்கள்லாம் பாவம் எங்கே இதெல்லாமோ வந்திருக்கு, நாம் பாட்டுக்கு இப்படி வரோம், இது வந்தாக்க ஆனால் சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்கிறது நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னு சொல்கிறா. ஒரு சன்னியாசி ஒரு ஊருக்கு போனால் எப்படி போகணுமான்னு, சக்கரவர்த்தி போகிறாப்புல போகணுமா. அதாவது ஒரு ராஜா ஒரு ஊருக்குள்ளே பிரவேசித்தா எப்படி இருக்கும், ஒரே வாழை தோரணெல்லாம் கட்டி கோலங்கள்லாம் போட்டு நகரத்தெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி எல்லாரும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு பூர்ணகும்பத்தோட மேளதாளங்களோடலாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணி தானே அப்படி அவரை உபச்சாரம் பண்ணுவா. அப்படி ஒரு ஊருக்குள்ளே போகிறதே ஒரு சன்னியாசி போகிறதே அப்படி சக்கரவர்த்தி மாதிரி போகணுமா. அந்த ஊரை விட்டு திரும்பி போகிறதே எப்படி போகணும், திருடம் மாதிரி போகணுமா. இது சாஸ்திரம் சொல்றதுன்னு பெரியவா இங்கே ஏகாம்பரத்திற்கு வியாக்கியானம் பண்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அறிவுறுத்தல். நாடகத்தால் உன் அடியார் போல்
நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான் வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன் ஆடகச் சீர்மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு ஆடகச் சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு என் ஊடகத்தே நின்று உருகத் தந்தருள் எம் உடையானே யானேதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன் வானேயும் பெரில் வேண்டேன் மண்ணாழ்வான் மதித்துமிரேன் தேனேயும் மலர்கொன்றைச் சிவனே எம்பெருமான் எம்மானே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே சிவனே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே வருந்துவனே வருந்துவன் நின் மலர்பாதம் அவை காண்பான் நாயடியேன் இருந்து நலமலர்ப்புனையேன் ஏத்தேன் நாத்தழும்பேரப் பொருந்திய பொற்றிலை குனித்தாய் அருளமுதம் புரியாயேல் வருந்துவன் நல் தமியே மற்று என்னே நான் ஆமாரே ஆமாறு உன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன் பூமாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன் சாமாரே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே
வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் போனாகி யான் எனதென்று போனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி 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 அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகரமுரலும் தாரோயே நாயடியேன் பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் புறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் குறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் விரவுவார் மெய்யன்பின் விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலும் அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறியானே யாவர்க்கும் அறியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம் பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவே வியந்தலரேன் நயந்துருகேன் தரியேன் நான்
ஆமாறு என் சாவேன் நான் சாவேனே. வேனில் வேள் மலர்கணைக்கும் வெண்ணகைச் செவ்வாய்க்கரிய பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ் நெஞ்சே உணலாம் நின்று உருகப் புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் வானுளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே. வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானையே தாதே. ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை ஏத்தாதே. சூழ்கின்றாய் கேடு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும். சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும். வீழ்கின்றாய் நீ பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே வீழ்கின்றாய் நீ. அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலே, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீராலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.